ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے، ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کہتے ہیں، ایسا بتاتے ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بڑا معاہدہ ہے اور اس کو بڑے دستخط بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس پر دستخط کل ہوں گے۔ سگنیچر کی بات کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ فریقین کو یہ معاہدے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کر دی گئی ہیں، اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی صدر کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پر جلد دستخط ہوں گے، اور اب ممکنہ طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ مختلف اہم شقیں اس معاہدے میں شامل ہے جس پر ایران اور امریکہ دونوں ممالک کا اتفاق ہے، اور ثالثی کا کردار پاکستان کا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کھل جائے گی۔ ایران کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا۔ معاہدے میں رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ حالات پرامن ہوتے ہی جوہری مواد بھی کھود کر نکالیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے یہ عمل تیزی، آسانی اور ہمواری سے مکمل ہو۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس متبادل موجود ہے، امید ہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کھل جائے گی۔ ایران کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا۔ معاہدے میں رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ حالات پرامن ہوتے ہی جوہری مواد بھی کھود کر نکالیں گے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امریکی صدر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ یہ عمل تیزی، آسانی اور ہمواری سے مکمل ہوگا۔ پاکستان کی بے مثال سفارتی کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ ہموار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یقین ہے تاریخی معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ ایکس پر پیغام میں تکنیکی سطح پر مذاکرات آئندہ ہفتے ہونے کی تصدیق۔ شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے تشکر کا اظہار۔ دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کی پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ پاکستان کا بے مثال سفارتی مشن کامیاب۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ ہموار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ڈیل کے جتنا قریب اب ہیں پہلے کبھی نہ تھے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے دوران تعاون پر امریکہ، ایران اور برادر ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ کہا یقین ہے یہ تاریخی معاہدہ دیرپا امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امریکی صدر کی وزیر اعظم پاکستان کے بیان کی تائید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کا ایکس پر بیان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ 3.5 ماہ سے جاری جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے اپنا بھرپور سفارتی کردار ادا کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ اس مرحلے پر جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شک ایم او یو کا حصہ نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے منجمد فنڈز جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن وہ عوامی سطح پر منجمد فنڈ سے متعلق اعلان کرنے کو تیار نہیں۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ابتدائی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد 60 دن کے اندر ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق شرائط کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے روس اور چین کو بھی اعتماد میں لیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے چین اور روس کے سفیروں کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی۔ قاسم غریب آبادی کے مطابق تینوں فریقین نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔
अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वजीर आजम की कतरी हम मनसब से गुफ्तगू। कतरी वजीर आजम ने पाकिस्तान को अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत का यादा भी किया। सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और मिस्र के वज़राए खारजा की इसहाक डार से गुफ्तगू। तीनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सऊदी वज़ीर खारजा से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, फरीकैन के दरमियान कल मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तकरीब हो रही है। काम है टैक्स जमा करना, मगर चेयरमैन एफबीआर टैक्स हदफ की हुसूल में नाकामी पर बात करने के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ाने का मशवरा देते रहे, गुर्बत खत्म करने का फार्मूला पेश करते रहे। राशिद लंगड़ियाल की गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। में पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के दो ही सेट्स हैं। एचआर बढ़ रही है, नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने कहाँ काम करना, उन्होंने फैक्ट्री में काम करना। फैक्ट्री जो चीजें बनाएगी वो पाकिस्तान में बेचने की एक लिमिटेड जगह है। जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। ये पूरे का पूरा बजट अगर मुझसे आप पूछे तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट है। बजट में हर साल नए एडवेंचर क्यों? इतने इख्तियारात के बावजूद एफबीआर टैक्स वसूल करने में नाकाम क्यों रहा? ये वो तल्ख सवालात हैं जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में उठाए गए। फाइनेंस बिल 2026-27 पर गौर के दौरान अरकान कमेटी ने एफबीआर हुकाम को आड़े हाथों ले लिया। बहजाद सलीमी रिपोर्ट करेंगे। खजाना के इजलास में बजट तजावीज का जायजा। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला का हर साल नए तजर्बात पर इजहार तशवीश। कहा 10 साल के दौरान कई तब्दीलियां की गईं और फिर वापस ली गई। हुकूमती रुकन अनुशा रहमान की भी एफबीआर पर शदीद तनकीद। बोली 2 साल में बेशुमार अख्तियारात दिए मगर ये टैक्स वसूल नहीं कर सके। कस्टम्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने का अख्तियार मांगने की भी मुखालफत। कहा यह अख्तियार एफबीआर के बजाय वजीर खजाना के हवाले किया जाए। सेनेटर शहरी रहमान बोली एफबीआर टैक्स वसूलियों के अहदाफ हासिल कर भी पाएगा या नहीं। कस्टम्स हुक्काम ने स्मगलिंग का सामान ले जाने वाली गाड़ियों को कब्जे में लेने का अख्तियार भी मांग लिया। कमेटी अरकान की मुखालफत। सेनेटर अब्दुल कादिर बोले अभी ब्लू एरिया इस्लामाबाद चले, वहाँ भी स्मगल शुदा अशिया फरोख्त हो रही है। सलीम मांडवी वाला ने कहा कस्टम्स हुक्काम खुद गाड़ियों की नीलामी की मिली भगत में मुलव्वस होते हैं। कमेटी की जब्त की गई गाड़ी 180 रोज में नीलाम करने की सिफारिश। सलीम मांडवी वाला ने कहा कस्टम्स क्लियरेंस में ताखीर के जिम्मेदार अफसरान को सजा मिलनी चाहिए। दौरान इजलास सालाना 20 करोड़ रुपए से जायद टर्नओवर वाले दुकानदारों के लिए नई टैक्स स्कीम पर भी बहस हुई। हुक्काम के मुताबिक टैक्स देने वालों को एफबीआर तंग नहीं कर सकेगा। हुकूमत का अच्छा बजट अवाम के लिए कड़ी आजमाइश। शहरियों के शिकवे शिकायत, वजीर खजाना सवालात के निर्गे में। पोस्ट बजट ब्रीफिंग में सहाफियों के सवालात पर वजीर खजाना और दीगर हुकाम वजाहतें देते रहे। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, मीनिंगफुल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, माशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। ये अमीरों के लिए बजट है, हमारे गरीबों के लिए नहीं है। सब चीजें महंगी हो गई हैं। फाइनेंसिंग है रिमेन्स अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स। गरीबों को सहूलत और दे देते हैं, अमीरों को और दे देते हैं, इस तरह एक बस करते हैं। कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया। राशन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं बजट सही है। 2.3 बिलियन रुपीस, 12-13 बिलियन डॉलर बनता है। खर्चना भी चाहे तो एक साल में खर्चना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ख्याल करो, इतना तो कौम पर रहम करो, कोई इंसानियत अख्तियार करो। इतनी लूट मार मचा के कब्र में लेके जाओगे, कब्र में लेके जाओगे। अशराफिया को तो मराद, गरीब के लिए क्या है? बजट है किसके लिए? वजीर खजाना सवालात के निर्गे में। जो है वो एक्सपोर्टर्स का है, इंडस्ट्री का है, और ये बजट तनख्वाहदार तबके का है, वो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। आपने अशराफिया को एक मरतबा फिर जो है वो बरात दे दी। किसी भी किस्म का गरीब तबके को कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अवाम फरियाद कर रहे हैं, दुखड़ा कौन सुनेगा? 40,000 में मुझे ये बजट बना के दिखाएं कि एक गरीब बंदा जिसने 10,000 रुपया बिजली का बिल देना है, ठीक है जी, और उसने अपने बच्चों की कफालत भी करनी है। बताएं घर कैसे चलेगा? 48,700 रुपए में आज किसी का घर चल सकता है? किसी भी एक कोई बजट आप बना दें 41,700 में। आपने बात ही कमज़ोर तबकात की। देखिए पिछले साल मेरे ख्याल से जी हमारा बेस्ट का बजट था 716 अरब रुपए मौजूदा साल का रफली। इस साल हम उसको 838 अरब रुपए पे लेके जा रहे हैं। किराया है, बिजली का बिल भी, इसका क्या बनेगा? किराया देने के लिए नहीं होते, बिजली का बिल भरने के लिए नहीं होता, घर में देने के लिए पैसे नहीं होते, तो किस तरीके से सिस्टम चलेगा? क्या ये बजट आम आदमी का है?
इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने कुछ ज़्यादा रिलीफ फराहम नहीं किया, बिजली गैस, आम आदमी का बजट नहीं लगता। जिस तरह हमने पहले वादे पूरे किए, आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह आप देखेंगे वादे पूरे होंगे। वजाहतें छोड़िए, जवाब दीजिए। इनको आवाम को थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए, फ्यूल पे और डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। जवाब बस दुआ कीजिए। इसीलिए टारगेट सब्सिडीज पे उस पे लेकर गए हैं कि जो खास तौर पे अफेक्टेड तबका है, हमारे साथ दुआ गो रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, हमारे साथ दुआ गो रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। वो आए, उन्होंने देखा, वो रुके, मोबाइल छीना और चलते बने। जी हाँ, ये फिल्मी अंदाज का सीन है कराची के इलाके कोरंगी का, जहां मर्द और खातून ने शहरी को इत्मीनान से लूटा और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि भरी दोपहर है और गली में शहरी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर यह जोड़ा आता है। मर्द गली के बीचों बीच अपनी मोटरसाइकिल रोकता है, पिस्टल निकालता है और बड़े ही इत्मीनान से चंद लम्हों में शहरी से मोबाइल फोन छीन लेता है। फिर साथ मौजूद बुर्कापोश खातून के हमरा इत्मीनान से फरार हो जाता है। दीदा दलेरी से की गई वारदात में खातून की मौजूदगी जहां इसे सनसनीखेज बना रही है, वहीं कराची में स्ट्रीट क्राइम की संगीन सूरत हाल को भी वाज़ेह कर रहा है।